Okay, good evening, students. Today, let us discuss law of conservation of energy. This is the very most important concept for theory and also objective level. So, energy neither be created nor be destroyed. Total energy of system remains constant. That is the statement of law of conservation of mechanical energy. Okay. So, energy neither be created nor be destroyed. Total energy of the system remains constant. సో ఎనర్జీ అనేది మనం క్రియేట్ చేయలేం, అలాగే డిస్ట్రాయ్ చేయలేం. జస్ట్ ఎనర్జీ అనేది వన్ ఫామ్ ఇంకో ఫామ్కి ఏమవుతుందా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ బేసికల్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ బై యూజింగ్ ఫ్యాన్. సో మనం స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఫ్యాన్ ఏమవుతుంది, అటు రొటేట్ అవుతుంది. అంటే ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కాస్త మెకానికల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అవుతుంది, అంతేకాని వేస్ట్ అవ్వట్లేదు. సిమిలర్లీ లైక్ మోటార్, ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సిమిలర్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇంటూ మెకానికల్ ఎనర్జీ. ఓకే, డైనమో మెకానికల్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. మనం మెకానికల్గా వర్క్ చేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రిసిటీ డెవలప్ అవుతుంది. డైనమో చేసే బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ అది. సో విచ్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఆఫ్ కోర్స్ డైనమో లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. సో ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ. సో ఎనర్జీ neither be created nor be destroyed. Total mechanical energy of the system remains constant. That is the statement of law of conservation of mechanical energy. One more statement also is there, that is total mechanical energy of the system is constant if internal forces that is internal forces are conservative. Internal forces conservative forces అయితే mechanical energy of the system constant గా ఉంటుందనా. Otherwise that is non mechanical force అయితే mechanical energy of the system not conserved. So statement law of conservation of mechanical energy, the total mechanical energy of the system is constant if the internal forces are conservative and external forces do no work. Okay, that is statement of law of conservation of mechanical energy. So total mechanical energy of the system remains constant if internal forces are conservative. Conservative force అంటే ఏంట్రా, వర్క్ డన్ బై గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అవ్వచ్చు, వర్క్ డన్ బై ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అవ్వచ్చు, వర్క్ డన్ బై ఎలాస్టిక్ ఫోర్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. అయితే నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ద్వారా కనుక ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయితే మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది బేసికల్గా కన్జర్వ్ అవ్వదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ కాన్స్టెంట్. Please remember it. See, total mechanical energy of the system is constant ఎప్పుడయ్యా అంటే if internal forces are conservative. Suppose internal forces are non conservative, internal forces కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి అనుకోండి, system not conserved. Please remember it. Okay, so what is meant by mechanical energy? The energy possessed by body by virtue of its position and its motion. That is nothing but mechanical energy. అంటే పొజిషన్ వల్ల ప్లస్ మోషన్ వల్ల, రెండింటి వల్ల వచ్చే ఎనర్జీని మనం మెకానికల్ ఎనర్జీ అంటాం. అంటే ఏంటి, పొజిషన్ వల్ల ఎనర్జీ వస్తుంది జనరల్గా బాడీకి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వస్తుంది. మోషన్ వల్ల ఎనర్జీ వస్తుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ వస్తుంది. సో మెకానికల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, kinetic energy plus potential energy. That is equal to what? Constant. Okay na? So kinetic energy నేను k రాస్తున్నాను ప్లస్ potential energy u రాస్తున్నాను. That is equal to constant. Total energy of the system, total mechanical energy of the system remains constant if internal forces are conservative. అయితేనే. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
work done by already we know work done by net work done by forces, net work done is equal to change in kinetic energy. Already we know. Net work done దేని ద్వారా క్రియేట్ అవుతుంది? వర్క్ డన్ బై గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అవ్వచ్చు, అదే వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ అవ్వచ్చు, వర్క్ డన్ బై నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ అవ్వచ్చు. సో వర్క్ డన్ బై ఇంకా వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్, వర్క్ డన్ బై నాన్ కన్జర్వేటివ్, వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ అవ్వచ్చు. వీటన్ని వల్ల క్రియేట్ అయింది నెట్ వర్క్ డన్. సో నెట్ వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు అకార్డింగ్ టు వర్కేజ్ థియరం, total work done is equal to change in kinetic energy. Already I told you. Okay, total net work done అంటే ఏంట్రా? వర్క్ డన్ బై వెదర్ ఇట్ ఈస్ కన్జర్వేటివ్ అవ్వచ్చు, నాన్ కన్జర్వేటివ్ అంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, వర్క్ డన్ బై ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్, వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్. ఈ రెండు వల్ల క్రియేట్ అయిందే చేంజ్ ఇన్ kinetic energy. చేంజ్ ఇన్ kinetic energy అంటే ఏంట్రా? దట్ ఈస్ ఇనిషియల్ kinetic energy, ఆఫ్ కోర్స్ ఫైనల్ kinetic energy మైనస్ ఇనిషియల్ kinetic energy. ఓకే, ఇప్పుడు సిస్టమ్ కన్సర్వ్ అవ్వాలి అంటే టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఓన్లీ డ్యూ టు కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. ఓన్లీ కన్జర్వేటివ్ అంటే ఏంటిది? నాన్ కన్జర్వేటివ్, వర్క్ డన్ బై నాన్ కన్జర్వేటివ్, వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ జీరో అయితే సిస్టమ్ ఏమవుతుంది? కన్జర్వ్ అవుతుంది. ఓకే, అది చూద్దాం. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యు work done by conservative forces or work done by conservative force is equal to negative of change in potential energy. Already I told you. So work done by conservative forces is equal to negative of energy and energy is final minus initial. So ఈ వాల్యూ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అబ్బా. minus u2 minus u1 is equal to ఏమవుతుందా? ఇది ఫైనల్ అంటే 2 రాద్దాం, ఇనిషియల్ అంటే 1 రాద్దాం, ఇది కూడా 2 minus 1. ఓకే, దీన్ని మల్టిప్లై చేయండి ఒకసారి. మైనస్ u2 ప్లస్ u1 is equal to ఓకే k2 minus k1. ఓకేనా? ఈ k1 ఈ సైడ్ తీసుకురండిరా. u1 ప్లస్ k1 is equal to ఏమవుతుందా? u2 ఇది ఈ సైడ్ వస్తే u2 ప్లస్ k2 అయింది. అంటే టోటల్ ఇనీషియల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఫైనల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. దట్ ఈస్ u ప్లస్ k is equal to what? Constant. This is the statement. Okay, total potential energy and kinetic energy equal to constant. Okay, that is the statement of law of conservation of mechanical energy. ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్ అవుతుందా? కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, దట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ ఆర్ ఓన్లీ కన్జర్వేటివ్ అయితే. సపోజ్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి అనుకుందాం, అప్పుడు సిస్టమ్ కన్జర్వ్ అవుతుందా లేదా ఒకసారి చూద్దాం. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సపోజ్ ఇఫ్ నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్, ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ అనుకుందాం. సో నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? వర్క్ డన్ బై ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్, ఆర్ వర్క్ డన్ బై ఎయిర్ రెసిస్టెన్సెస్, ఆర్ వర్క్ డన్ బై విస్కస్ ఫోర్సెస్. ఓకే, అవి కూడా ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో అప్పుడు ఇది కూడా అన్నీ ఉన్నాయి అనుకుంటే నెట్వర్క్ డన్ ఈజ్ కూడా ఏమవుతుంది చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ. నెట్వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు అకార్డింగ్ టు వర్క్ ఎనర్జీ థియరం చేంజ్ ఇన్ కినెటిక్ ఎనర్జీ. ఆల్రెడీ మనం ప్రూవ్ చేసాం. నెట్వర్క్ డన్ అంటే వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్, వర్క్ డన్ బై నాన్ కన్జర్వేటివ్ ప్లస్ వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటది? చేంజ్ ఇన్ కినెటిక్ ఎనర్జీ అంటే k2 minus k1 ఫైనల్ మైనస్ ఇనిషియల్. ఓకే నమ్మా. ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇప్పుడు వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటా? మైనస్ ఆఫ్ u2 minus u1. ఆల్రెడీ జస్ట్ ఐ టోల్డ్ యు. వర్క్ డన్ బై కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ చేంజ్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఓకే, ప్లస్ u దట్ ఈస్ వర్క్ డన్ బై నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ప్లస్ వర్క్ డన్ బై ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్సెస్ is equal to k2 minus k1. Transport to this side. The term u2 minus u1 transport to this side. So work done by non-conservative forces plus work done by external forces is equal to k2 minus k1. ఇది ఆ పక్క పోతే అవుతుంది ప్లస్ u2 minus u1 అవుతుంది. అంతే కదా? సో work done by non-conservative forces, work done by external forces is equal to
సో ఇది K2 ప్లస్ U2 లేదంటే U2 ప్లస్ K2 మైనస్ కామన్ తీశాను. ఓకే, U1 ప్లస్ K1. ఓకేనా? ఇదేంటిది? ఫైనల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ, టోటల్ ఫైనల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ. అంటే దాని మొత్తాన్ని నేను E2 రాస్తాను మైనస్ దీన్ని E1 రాస్తాను. చూడండి ఒకసారి. అంటే ఇక్కడ ఒకసారి కేర్ఫుల్గా చూస్తే మీరు సిస్టమ్ నాట్ కన్సర్వ్, కానీ కాన్స్టెంట్ అవ్వాలా. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ ఏం చూడండి, U1 plus K1 that is equal to U2 plus K2 that is equal to U3 plus K3 that is equal to and so on constant. But ఇక్కడ చూడండి, work done by non-conservative forces plus work done by external force equal to E2 minus E1 వచ్చింది. ఓకేనా? అంటే చేంజ్ ఇన్ మెకానికల్ ఎనర్జీ వచ్చింది. అంటే కాన్స్టెంట్ అయిందా? కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి. అంటే ఎప్పుడైతే నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయో అప్పుడు సిస్టమ్ అనేది మెకానికల్ ఎనర్జీ అనేది నాట్ కన్జర్వ్డ్. ఓకే, సి లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ఇఫ్ ద ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ ఆర్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్. బాడీ మీద అప్లై ఫోర్సెస్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అయితే మెకానికల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అవుతుంది. నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అయితే మెకానికల్ ఎనర్జీ ఈస్ నాట్ కాన్స్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది? నాన్ కన్జర్వేటివ్ ఫోర్స్ అంటే ఇంక్లూడింగ్ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాడీ. బికాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్సెస్ some quantity of energy will be dissipated in the form of heat. Okay, so that is go to surroundings and waste అవుతుంది. Okay. So this is about the statement of law of conservation of mechanical energy. ఇక proof కి వెళ్దాం మనం. That is the very most important proof. So theoretical concept అనేది 5 marks కదా. Very most important question. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ 2 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఒక కేసు మనకి థియరిటికల్ గా ఉంది, ఇంకో కేసు ఆబ్జెక్టివ్ లెవెల్లో ఉంది. సో రెండు డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనం, ఫర్ ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ఆల్సో థియరీ. ఓకే, ఫస్ట్ కేస్ 1, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. దిస్ ఈస్ ద వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ. Okay, in case of freely falling body. Okay na? Okay, this is the very most important 5 marks. Law of conservation of energy which is proved in case of freely falling body. ఒక బాడీని మనం సర్టన్ హైట్ ఇంకా రిలీజ్ చేసాం. జస్ట్ రిలీజ్, ఫాలింగ్ వదిలిపెట్టాం. ఓకే, చూద్దాం ఒకసారి. ఓకేనా? లైక్ దిస్. సపోజ్ లెట్ us consider బాడీ ఇనిషియల్లీ at a height h. ఎంత హైట్ లో ఉందిరా? h అనే హైట్ లో ఉంది. సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ A, దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ ఆఫ్ కోర్స్ B అనుకుందాం, దిస్ ఇస్ ద పాయింట్ C. Okay, this is the ground actually. Okay, Nana? This is the point C now. Okay. Total height ఎంత బాయ్? H. అది కూడా ఓకే. ఓకేనా? Suppose initially the body at A, m be the mass of the body. Okay. Then the body is falling under gravity. ఏ ఫోర్సెస్ రా అండర్ గ్రావిటీ అంటే? ఏ ఫోర్సెస్? కన్జర్వేటివ్ ఫోర్సెస్, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్సెస్. ఓకే, ఇనిషియల్లీ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ అన్నాం కాబట్టి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ ఈక్వల్ టు 0. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు అట్ ఏ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ కనుక్కుంటాను. అట్ బి దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. అట్ సి దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. అంతా ఈక్వల్ వస్తే ఓకే, లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఇస్ ప్రూవ్డ్. చూద్దాం ఒకసారి మనం. ఓకే, లెట్ us consider body initially at A, it will be released. Okay, initial velocity of the body u equal to 0, m is the mass of the body. Okay, at A position
ఏ పొజిషన్ దగ్గర దాని కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత హాఫ్ ఎంవి స్క్వేర్గా వెలాసిటీ జీరో కాబట్టి జీరో కైనెటిక్ ఎనర్జీ జీరో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ mgh బికాస్ ఆఫ్ ఇట్ ఎట్ హైట్ ఆఫ్ h ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ ఆ రిఫరెన్స్ లెవెల్ ఇంకా h అనే హైట్లో ఉంది కాబట్టి మాస్ ఉంది గ్రావిటీ ఉంది హైట్ కూడా ఉంది కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వచ్చి mgh ఓకేనా సో ఇప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎంత బాయ్ టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ కావాలంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చి ఎంత డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను జీరో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వచ్చి ఎంత బాయ్ mgh సో టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ అట్ ఏ దగ్గర ఎంత అంటే mgh వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ ఎట్ బి దగ్గర పదాం బి పొజిషన్ ఎట్ బి పొజిషన్ రా బి పొజిషన్ దగ్గర సపోజ్ ద బాడీ ఈస్ ఫాలింగ్ అండర్ గ్రావిటీ at a position B, of course, V1 be the velocity of the body at B. V1 be the velocity of the B. Velocity of the body at B. Okay. It distance it travel by distance x. And the distance travel is by x distance travel is. మరి అప్పుడు ఈ కింద ఎంత అవుతుందా h మైనస్ x అవుతుంది అంతేగా టోటల్ h కదా ఇది లెస్ చేసి ఇది ఎంత h మైనస్ x అవుతుంది సో v1 be the ఏంటన్నా v1 be the velocity of the body at position B. At position B. Okay. So v1 be the velocity of the body. Velocity of the body. Okay. At B. Okay. Kinetic energy ఎంత అక్కడ half m v1 square. అంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఏమవుతుంది హాఫ్ m v1 స్క్వేర్ అవుతుంది ఓకే ఇది ఇట్లా ఉంచుదాం పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత బాయ్ సో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత అంటే ఇక్కడ ఒకసారి మనం చూస్తేనా సో దిస్ ఈస్ ద v1 అనేది ఏంది వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాడీ అట్ ఎ పొజిషన్ B ఓకే సో ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత 0 సో అది ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది x డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది యూజింగ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ సి x is equal to లేదంటే v square is equal to u square plus 2gs తీసుకుందాం a equal to g the body moving under gravity ఓకే బాగానే ఉంది అబ్బాయి సో ఇక్కడ v square అనేది ఫైనల్ వెలాసిటీ మనం ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ v1 స్క్వేర్ అనుకున్నాము ఇనిషియల్ వెలాసిటీ 0 ప్లస్ 2gs అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత డిస్ప్లేస్ అయింది x అయింది ఓకే అంటే అల్టిమేట్లీ v1 square is equal ఎంత వచ్చింది 2gx వచ్చింది substituting v1 square in this equation kinetic energy is equal to what half m v1 square అంటే ఎంత 2gx ఓకేనా half 2 getting cancelled mgx this is what kinetic energy of the body at B okay clear మరి at B potential energy ఎంత potential energy is equal to generally mgh h is the height of the body above the earth surface h is the height of the body above the earth surface ఇక్కడ ఉందా బాడీ ఈ పొజిషన్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నానా బాడీ ఇక్కడ ఉంది దీని హైట్ ఎంత h minus x సో mg what is the value of h minus x ఓకే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత బాయ్ ఇప్పుడు mgh మైనస్ mgx మల్టిప్లై అనా ఓకే ఓకే దిస్ ఈజ్ వాట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అట్ B దిస్ ఈజ్ వాట్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ అట్ B పొజిషన్ ఓకే టోటల్ ఎంత ఇప్పుడు టోటల్ మెకానికల్ ఎనర్జీ అట్ B దగ్గర ఎంత అవుతుందా ke ప్లస్ pe ఓకే ke ఎంత బాయ్ mgx ప్లస్ p ఎంత mgh minus mgx getting cancelled so ultimately total energy at B is equal to what mgh okay na
ఓకే, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం మనం, ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 అనుకుందాం అబ్బాయి. నెక్స్ట్ బాడీ ఫాలింగ్ అండర్ గ్రావిటీ జస్ట్ బిఫోర్ ద టచింగ్ ద గ్రౌండ్ v2 be the final velocity అనుకుందాం రా. ఎట్ సి దగ్గర v2 అనేది ఫైనల్ వెలాసిటీ అనుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎట్ పొజిషన్ సి పొజిషన్ దగ్గర దాని యొక్క టోటల్ ఎనర్జీ ఎంతో నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయబోతున్నాను, జాగ్రత్త చూడండి. సో అట్ సి పొజిషన్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంతరా? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వచ్చేసి mgh దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 బికాస్ ఆఫ్ h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. హైట్ లేదు కదా, ఎట్ సి దగ్గర హైట్ లేదు కాబట్టి h 0 కాబట్టి ఆటోమేటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఏమైంది? 0 అయింది. ఓకే, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? కైనెటిక్ ఎనర్జీ జనరల్ ఫార్ములా ఏందనా? హాఫ్ mv². సో ఎట్ సి దానికి వెలాసిటీ v2 అనుకున్నాం కాబట్టి v2². ఓకే, యూజింగ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ టోటల్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై బాడీ ఈజ్ వాట్? h. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది, ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవుతుంది? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? h. యూజింగ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ v² ఈజ్ ఈక్వల్ టు u² ప్లస్ 2gh తీసుకుందాం. Like v² equal to plus 2as. S is nothing but h. G is the gravity. A equal to g. Okay. Initial velocity ఎంత? 0. మనకి v అనేది ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎట్ c. ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎట్ c మనం తీసుకున్నాం, v2 తీసుకున్నాం కాబట్టి సో v2² is equal to this is 0 plus 2gh. ఓకేనా? సో దెన్ v2² వచ్చింది. From this equation, kinetic energy equation, Ke is equal to what? Half m. What is the value of v2²? 2gh by 2 getting cancelled. So ultimately kinetic energy is equal to what? mgh. Okay na? Kinetic energy వచ్చింది, potential energy తెలుసు. ఇప్పుడు టోటల్ ఎనర్జీ ఎంతరా? టోటల్ ఎనర్జీ at c Ke plus Pe by total energy at c is equal to Ke which mgh plus potential energy 0. Ultimately total energy at c which mgh. This is equation number 3 అనుకుంటారు. ఏంటది? ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. చూడండి ఒకసారి, ఈక్వేషన్ 1 mgh వచ్చింది, ఈక్వేషన్ 2 ఆల్సో mgh, ఈక్వేషన్ 3 ఆల్సో mgh. So total mechanical energy of the system remains constant at any position in case of freely falling body by conservative forces. Conservative forces what? Gravitational forces. Example for conservative forces, gravitational forces. Gravity వల్ల బాడీ ఫాల్ అవుతుంది, ఏ పొజిషన్ దగ్గర తీసుకున్నా కూడా టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ సిస్టమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ ఉంది. ఓకే, సి ఫైనల్లీ వి కంక్లూడ్ దట్. Okay, write down. Finally, we conclude that from equation 1, 2, 3, total mechanical energy of the system is constant if internal forces are conservative. Okay, write down students. This is the very most important 5 marks. Okay students, during the body falling under gravity, during its motion, kinetic energy of the body gradually increases because of velocity increases. Potential energy of the body gradually decreases because of height decreases. Potential energy depends upon height, kinetic energy depends upon velocity. So బాడీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఫాలో అయ్యేటప్పుడు వెలాసిటీ పెరుగుతూ ఉందని అంటే వెలాసిటీ ఇంక్రీజెస్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది బాడీ ఇంక్రీజెస్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది బాడీ డిక్రీజెస్ బికాస్ ఆఫ్ హైట్ డిక్రీజెస్. హవెవర్ టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది సిస్టమ్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ లాస్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫాలింగ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఫాల్ అవుతుంది అంటే ఏమవుతున్నట్టు మీనింగ్? లాస్ ఇన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెయిన్ ఇన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ పెరుగుతుంది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ తగ్గుతుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కేస్, వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో కేసు చూద్దాం మనకి.
ఓకే, మనకి ఆబ్జెక్టివ్ లెవెల్కి దట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్. దట్ ఈస్ vertically projected bodies. Vertically projected bodies. So law of conservation of energy in case of second case 2 అనేది. So in case of vertically projected bodies, vertically projected bodies, okay. So proof, law of conservation of energy, mechanical energy in case of vertically projected bodies, vertically projected bodies, okay. Okay, suppose let us consider a body, see, so like this. Let us consider a body projected vertically upwards, okay nana. So this is the reference level, this is the point, of course A, లేదంటే ఇటు నుంచి తీసుకుందాం. This is A, this is B, of course this is C అనుకుంటా. పైకి ప్రొజెక్ట్ చేశాను, ఎంత వెలాసిటీ ప్రొజెక్ట్ చేశాను పై U అనే వెలాసిటీ ప్రొజెక్ట్ చేశాను. U like this, U is the initial velocity of the body. Total height is what? H. Okay. Okay, Nana? Okay. So, final velocity at a maximum height ఎంత? 0. Okay. ఇప్పుడు నేను బాడీని తీసుకొని పైకి ప్రొజెక్ట్ చేశాను. ఓకే, ఎంత వెలాసిటీతో U అనే వెలాసిటీతో ప్రొజెక్ట్ చేశాను. ఓకే. సో పైకి వెళ్ళే కొద్ది వెలాసిటీ ఏమైంది? గ్రాడ్యువల్లీ డిక్రీజెస్. వెలాసిటీ డిక్రీజెస్ మీన్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ డిక్రీజెస్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్. ఓకే. ఇప్పుడు చూద్దామన్నా, ఎట్ పొజిషన్ ఏ పొజిషన్ దగ్గర దాని పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంతరా? ఏ పొజిషన్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ 0 బికాస్ ఆఫ్ హైట్ 0. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ జనరల్ ఫార్ములా mgh that is equal to 0 because h is equal to 0. Okay, next kinetic energy ఎంత బై? Kinetic energy half mu square. Initial velocity u, m be the mass of the body. M be the mass of the body. Okay. K equal to half mu square. This is what? Kinetic energy. This is what? Potential energy. We want total energy. Kinetic energy plus potential energy. Total energy is equal to sum of kinetic energy and potential energy. Total energy is equal to kinetic energy means what? Half mu square plus potential energy is what? 0. Okay. Total energy is equal to half mu square వచ్చిందిరా. ఎక్కడైనా ఎట్ ఏ దగ్గర పొజిషన్ ఏది? ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 రా. నెక్స్ట్ ఎట్ పొజిషన్ B వెళ్దాం. ఎట్ పొజిషన్ B. సో డ్యూరింగ్ ఇట్ మోషన్ ఇక్కడ బాడీ యొక్క వెలాసిటీ నేను v1 అని అన్నా. v1 be the velocity of the body. v1 be the velocity of the body at B. At B. ఎంత హైట్ వెళ్ళింది అనుకుంటే x అనే హైట్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసింది అనుకోండి. ఇది అంటే ఎంత హైట్ పోయిందా? x పోయింది. డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ బై ద బాడీ ఫ్రమ్ A to B is x. Displacement of the body is x. Okay. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా at B పొజిషన్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ ఫ్రమ్ ద హైట్ x ఉంది కాబట్టి mgx, అంతేగా? mgx బాగానే ఉంది. ఓకే, g అనేది గ్రావిటీ అబ్బాయి, సో m అనేది మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ, x ఓకే డిస్ప్లేస్మెంట్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? ఓకే, సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతరా? హాఫ్ m v1 స్క్వేర్, అంతేగా? హాఫ్ m v1 స్క్వేర్. v1 అనేది వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ ఎట్ b. ఓకే, యూజింగ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ v1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు u స్క్వేర్ ప్లస్ 2g డిస్ప్లేస్మెంట్
2GH. H అంటే ఇక్కడ ఎక్సేగా, ఓకే ఎక్స్. జాగ్రత్త చూడరా. A is equal to minus G nana. Body moving against gravity. So in this case, this is minus. Okay, nana. Okay. This is the value of like V1 square. Okay, substituting in this, kinetic energy is equal to half m V1 square ante u square minus 2gx. Okay, ra. So multiply half m u square minus ఏమవుతుంది లోపల పోతే half m 2gx. 2 getting cancelled out. So kinetic energy is equal to half m u square minus mgx. mgx ra. This is what kinetic energy at B ra. We want total energy at B. Total energy at B is equal to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy ఎంత బై ఇక్కడ ఉంది హాఫ్ mu స్క్వేర్ మైనస్ mgx ప్లస్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత బై mgx. mgx minus mgx getting cancelled, or minus mgx plus mgx getting cancelled by total energy వచ్చేసి ఇప్పుడు half mu square. Okay, so half mu square, that is the total energy of the body at B. Okay, that is the equation number 2 ra. Equation number 2. Equation number 1 చూడరా, half m square వచ్చింది. Equation number 2 also half m square. Okay, done. Next, at position ఎంతనా at position C. C పొజిషన్ దగ్గర ఫైనల్ వెలాసిటీ ఇటు 0 కాబట్టి ఫైనల్ వెలాసిటీ ఎంత 0. ఓకే, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఇక్కడ ప్రొజెక్ట్ చేసినప్పుడు u. ఓకే, ఇప్పుడు ముందు మనం కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. హాఫ్ m ఫైనల్ వెలాసిటీ v అనుకున్నాం కాబట్టి హాఫ్ m v స్క్వేర్. హాఫ్ m v స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఫైనల్ వెలాసిటీ 0 కాబట్టి ఇనిషియల్ వెలాసిటీ u కాబట్టి ఒక నిమిషం అన్నా. ఓకే, నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి v స్క్వేర్ వాల్యూ యూజింగ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్. v square is equal to u square minus 2gh. హైట్ ఎంతరా h కదా. ఓకే, ఆఫ్ కోర్స్ ఫైనల్ వెలాసిటీ 0 అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది 0 is equal, ఇక్కడ నేను కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నానా. ఫైనల్ వెలాసిటీ 0, ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత u square minus 2gh. సో u square is equal ఎంత అవుతుంది 2gh అవుతుంది. ఓకే, సో అల్టిమేట్గా మనకి ఇక్కడ ఈ పొజిషన్ దగ్గర కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత అంటే హాఫ్ m u స్క్వేర్ గా ఫార్ములా. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ u స్క్వేర్ 2gh. ఓకే, ఎంత అవుతుందా కైనెటిక్ ఎనర్జీ హాఫ్ m u స్క్వేర్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ m u స్క్వేర్. u స్క్వేర్ అంటే 2gh. ఓకే, kinetic energy is equal to half m. What is the value of u square? 2gh. 2 getting cancelled, mgh వస్తుందా. ఓకే, మనకి u స్క్వేర్ లో kinetic energy రావాలి ఇది. సో at the point C పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంతరా, at C దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వచ్చేసి mgh గా. kinetic energy total energy అది. this is what kinetic energy పొజిషన్. ఓకే, కైనెటిక్ ఎనర్జీ వచ్చేసి హాఫ్ m v1 స్క్వేర్ వచ్చింది, బాగానే ఉంది అందరికి. ఇది కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంతనా mgh, mgx కదా ఇక్కడ. ఓకే, సో ఈ హైట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత mgh. ముందు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ చూద్దాం. వెయిట్ నా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ వచ్చి mgh.
అంతే కదా, అది గ్రౌండ్ లెవెల్ ఇంకా సడన్ హైట్కి వెళ్ళింది కదా, MGH. ఓకేనా. ఎట్ సి దగ్గర మనం ఏం చేద్దామంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ 0 కాబట్టి ఓకే. ఎట్ ద పొజిషన్కి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంతమ్మా, వెలాసిటీ 0 అయిపోయింది కాబట్టి అల్టిమేట్గా కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0. ఓకే, ఓకేనా. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ బాడీ ఈ పొజిషన్కి వెళ్ళింది, ఇక్కడ నుంచి ఈ పొజిషన్కి వెళ్తుంది కదా, అంతే కదా. యూజింగ్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ మోషన్ v² = u² - 2gh, అంతే కదరా. ఫైనల్ వెలాసిటీ 0, u² ఎంతరా, u² - 2gh, u² ఎంత అవుతుందన్నా 2gh అవుతుంది. h ఎంత అవుతుందిరా, u²/2g అయింది. ఓకే, బాగుంది. దిస్ ఇస్ ద హైట్ రా, దిస్ ఇస్ ద హైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీస్ అండ్ గ్రావిటీ. ఓకే, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అంటే ఇప్పుడు mgh, mg వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ h, u²/2g, g గెటింగ్ క్యాన్సిల్. ఏమొచ్చింది, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ mu² వచ్చింది అమ్మాయి. దిస్ ఈజ్ వాట్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎట్ సి 0, ఎందుకంటే వెలాసిటీ 0, వెలాసిటీ 0 అయినప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0. ఓకే, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత అంటే mgh. వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ h ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్, u²/2g కాబట్టి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. g గెటింగ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది, అల్టిమేట్గా హాఫ్ mv² వచ్చింది. దేర్ఫోర్ టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ప్లస్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ నానా. సో టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంతరా, హాఫ్ mu², కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంతరా 0. అల్టిమేట్లీ టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత బై హాఫ్ mu². దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. See this from equation 1 half mv², equation 2 let it be half mv², equation 3 of course total energy at C also same half mv². From 1 2 3 we conclude that from equation 1 2 and 3 we conclude that total energy of the system is constant. Total energy of the system, total mechanical energy of the system is constant. That is the law of conservation of energy. Proof in case of vertically projected bodies. In case of vertically projected bodies na ఇక్కడ ఎట్ పొజిషన్ సి దగ్గర మనం ఏం చేసాం జాగ్రత్త చూడండి. కైనెటిక్ ఎనర్జీ 0 ఎందుకంటే వెలాసిటీ 0. పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి హైట్ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం ఈ ఈక్వేషన్ ఇంకా. v² = u² + 2gs అయినా a = 0 ఇక్కడ, a = -g, బాడీ మూవింగ్ ఎగనెస్ట్ గ్రావిటీ. అందువల్ల ఏమైంది, a = -0 రాశారు. యాక్చువల్లీ v² = u² + 2gh అవుతుందనా. సో a = -g కాబట్టి -2gh అయింది. ఓకే, బాగానే ఉంది ఇంతవరకు. ఓకేనా బాయ్. సో ఫైనల్ వెలాసిటీ 0 కాబట్టి ఏమవుతుంది, 0 = u² + 2gh, u² = 2gh, h = u²/2g. Substituting h value in potential energy equation, then we will get the final potential energy. P = mgh, mg, h value u²/2g, gg getting cancelled. ఇక్కడ ఏం లేదు, this is also potential energy. కాకపోతే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ యూలో రాశారు అంతే, ఎందుకంటే ఈక్వల్ చేయడానికి. అల్టిమేట్గా పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత వచ్చింది, హాఫ్ mu² వచ్చింది. చూడండి ఏమైంది ఇక్కడ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ మొత్తం కూడా మ్యాక్సిమం దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా కన్వర్ట్ అయిపోయింది. చూడండి ఇదేంటిది, ఇది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ చూడండి ఎట్ ఏ పొజిషన్ దగ్గర ఉన్నటువంటి కైనెటిక్ ఎనర్జీయే సి పొజిషన్ దగ్గర పొటెన్షియల్ ఎనర్జీగా మారింది. అర్థమైందా, క్లియర్. అంటే ఏమవుతుంది, పైకి వెళ్ళే కొద్దీ దట్ ఈస్ ద బాడీ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్. Kinetic energy gradually decreases and finally becomes 0 at maximum height. Okay, potential energy gradually increases at maximum at C. At C, potential energy is nothing but kinetic energy. Okay, so ultimately in this case, loss in kinetic energy is equal to gain in potential energy. Gain in the potential energy in case of vertically projected bodies. Okay, that is the proof, Nana. That is also very most important, Nana, to solve the numerical problems.
Okay, tomorrow we will discuss numerical problems about law of conservation of mechanical energy. Okay, students, thank you very much.